Hey there my fellow Indians, welcome to NewsHamster. So as we record this video, Ola, Uber and Rapido Autos stand banned or illegal in the Bengaluru region. What has caused this, or what would be the implications of this? What are the people on the ground, that is the auto drivers, have to say about this? All this we will clarify in this particular video and explain this issue in detail. This video is brought to you in collaboration with Metro Saga. We thank them for allowing us to use their footages to present the ground report. Stay tuned until the video ends and don't forget to subscribe to NewsHamster. The first question is why exactly this ban came into place, or why were they termed illegal? It's simply because the complaints reached the transport department, the transport ministry, that these cab aggregators are charging more money or exorbitant amount of money than what was supposed to be charged. For instance, if you take a running auto and if you ask him to drop you in the next lane, he would possibly take 30 rupees, that will be the minimum charge. And if you at least go 1 kilometer, the same auto will charge you 30 rupees. But if you book the auto through Ola, Uber or Rapido, even if you want to go to the next lane, the auto will still charge you 80 rupees. So basically these cab aggregators are making 50 extra rupees with that. So what are the auto drivers getting and how much are these cab aggregators keeping? Let's see what the auto drivers have to say. ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, 15 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಓಕೆ, ನಾ ನೈಟ್ ಫೇರ್ ಬಂದು 1.5 ಮೀಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ತಗೊಂತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಸರ್, ಇವಾಗ 30 ರೂಪಾಯಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಫೀಸ್, ಆದ್ರೆ ಓಲಾ ಮತ್ತೆ ಊಬರ್ ಆಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ 30 ರೂಪಾಯಿನೇ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು, ಅದ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ ಅವರು. ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಸರ್, ನಮ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. 135 ರೂಪಾಯಿ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಆಪರೇಟರ್ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ, ಓಲಾದವ್ರಿಗೆ 190 ರೂಪಾಯಿ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 190 ರೂಪೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 65 ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ರ ಕಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 135 ರೂಪೀಸ್ 135 ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿಂದ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 98 ರೂಪಾಯಿ ತಗೋತಾರೆ. 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 98 ತಗೊಂಡು ನಮಗೆ ಕೊಡೋದೇ 50 ರೂಪಾಯಿ. 48 ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೇನು ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ 101 ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೊಡೋದೇ ಅವ್ರು 60 ರೂಪಾಯಿ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಏನು ಮೀಟ್ರ್ ಬಾಡಿಗೆ ಇದೆ ಅದನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಫೇರ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನೇನು ಬಂದ್ರೂ ಅದು ಊಬರ್ ಮತ್ತು ಓಲಾದವ್ರಿಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ ಅಮೌಂಟು. So what we've understood is that if the Ola app or if the Uber app is charging you 80 bucks, the auto driver is not charging any exorbitant amount of money, or the auto driver is not making any extra money. He's simply making the amount of money that his meter charges, that is 30 rupees. And this 50 rupees is consumed by the cab aggregators. Now this is way more than what is the minimum charge, and this is against the compliance provided by the transport department. This is something that all the auto drivers said, that they are not making any special profits with these Ola, Uber and Rapido apps. They're just getting the same amount of money that they could possibly get, but they are facing a lot more depreciation. They are facing a lot more losses because of these apps. But how? Have a look. ಪಿಕಪ್ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ನಾವು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಅದು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಶನಿವಾರ ಹಿಡಿದ್ರು ಗಾಡಿನ ಓಡ್ಸಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತವ್ರೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಸರ್, ನಾವು ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು 1000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡಿದ್ರೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, 300 ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, 100 ರೂಪಾಯಿ ಊಟ ಖರ್ಚು ಹೋದ್ರೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಯಂಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಾಕ ಸರ್ ಮನೆಗೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವೇ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವರೇ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಫೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೂ ನಮ್ಗೇನಕ್ಕೆ ಸರ್, ಈಗ ನೀವು ಡ್ಯೂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಏನು ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ದೇನು ಸರ್. ನಾವು ಕಸ್ಟಮರು ಜಾಸ್ತಿ ಇಸ್ಕೊಂತ ಇದ್ರೆ ರಾಪಿಡೋ ಓಲಾದ್ರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇಸ್ಕೊಬೇಕು. ನಮಗೇನು ಮೀಟ್ರ್ ಏನಾಯ್ತು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಮೌಂಟು. ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಮಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಫೈನ್ಗಳು ಆಗ್ತಾರೆ ಹಿಡ್ದು ಅವರೇ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಇವರೇ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೇನು ಸರ್, ನಾವು ಬೆಳಗಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ 1000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡಿ, ಬೆಳಗಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ ದುಡಿಬೇಕು. ಇವಾಗ ಹಿಡ್ದು ಅವರೇ ನಮ್ಗೆ 1,500 2,000 ಬಿಲ್ ಹಾಕಿ ನಾವೇನು ಸರ್ ದುಡಿಯೋಣ. ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಐಡರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಟಿ ವಿ ನೋಡಲ್ವಾ? ಯಾವ ಚಾನಲ್ ನೋಡಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವಾಗ ಯಾಕೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ? ಅವ್ರು ಸೀಸ್ ಮಾಡೋದು, ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಗಳು ಸೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಅವ್ರು ಬ್ಯಾನ್, ಓಲಾ ಊಬರ್ ಅವ್ರು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 3 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಂದ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಸಡನ್ ಅಂತ ಮನೆ ತಗ ಬರುವಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಾ. ಅದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೊಡೋ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಗೆ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ಗೆ, ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಿಕಪ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೈಕೈ ನೋವಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ ಸರ್?
Now you must be thinking that if these apps are causing losses to the auto drivers, why are they using it in the first place? It's simply because these apps provide them extra rides that they cannot possibly get in a random ride that they're going on road. They will have a lot more people who they will pick up, who they will drop. But at the same time, these apps do not provide them the money if the customer is standing 2 kilometers away from them and they have to go pick up the customer. That money is a loss for them. That travel is a loss for them. Apart from that, these apps charge something called as a platform fee that they cut daily, that is 20 rupees on an everyday basis that the auto drivers have to pay, without fail. At the same time, it's not like they get the money at the right time. They get the money after the next 24 hours. If you're making the payment using the Ola money or such kind of aspects, if they do phone pay, if they do cash, that time it will work out for the auto drivers. Apart from that, a lot of auto drivers have the belief that this is a capitalistic method of making these auto drivers run their particular households, while a lot of other people say that this is definitely providing them extra income. But when the cab aggregator is making more money without any benefit to the auto drivers, this is not something acceptable for them. ನಾವು ಒಂದು ಓಲಾ ಡ್ಯೂಟಿಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಶುಲ್ಕ ಅಂತ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಮಗೆ ಓಲಾ ಊಪರು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಹೋಯ್ತಾ 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 ಕುರಿದಡ್ಡಿ ಅದಂಗೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಹೆವಿ ಕಾಸು ಜನಗಳಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡೈಲಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಕಿತ್ಕೋತಾರೆ. ಒಂದ್ ದಿವಸಕ್ಕೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಡೈಲಿ ಕಟ್ ಆಯ್ತೈತೆ. ಅದು ಓಲಾ ಮನಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ದುಡ್ಡು ನಂಗೆ ಯಾವತ್ತು ಬರುತ್ತೆ? ನಾಳೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಇದು ದುಡ್ಡು ಇವಾಗ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಇದೆ. 134 rupees ಕಸ್ಟಮರ್ ನನಗೆ ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಓಲಾ ಮನಿ ಅಂತ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ತವೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಉದ್ಧಾರ ಆಯ್ತಿರೋದು ಅವರು, ಹಾಳಾಯ್ತಿರೋದು ನಾವು ಡ್ರೈವರ್ಗಳು. ಸುಮ್ಮನೆ ಓಲಾ ಉಬರು ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತೈತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ತಗೊಂಡು, ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದು ನಾವು ದುಡ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು? ನಾವು ಉದ್ಧಾರ ಯಾಕಾಯ್ತಿಲ್ಲ? ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಇದೇ ತರ ಆಟೋದವ್ರು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ದುಡ್ಡು ಹಾಕೋದು. 4 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಸಾಲ ಪಾಲ ಮಾಡಿ ನಾವು ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಕೊಡೋರ್ಗು ನಾವು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಾವೇನೇನು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೋಡಿ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ ಸರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ಕಮ್ಮಿ ನಾವು ಓಲಾ ಮನಿನೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಲಾಭನೂ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮಿಂದ ಅವ್ರು ದುಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಇವಾಗ ನಾವು ಇವ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಗಳು ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ಗಳು ಹಾಕೊಂಡು ಅವರೆಲ್ಲೋ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಓಲಾ ಮನಿಯಿಂದನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಓಕೆನಾ, ಫೋನ್ ಪೇ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟರೆ ರೋಡ ನೋಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು, ಒಂದು ವೈರ್ ಕಟ್ ಆಯಿತು, ಗ್ಯಾಸ್ ಖಾಲಿ ಆಯಿತು, ಯಾರು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ನೀವು ನಾಳೆ ಹಾಕೋರ್ಗು ನಾವು ರೋಡಲ್ಲೇ ಕೂತಿರ್ಬೇಕಾ? ಏನು ಸರ್, ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮಂಥವ್ರೆ ಈಗ ಏಟು ಬೀಳ್ತಿರೋದು. ಅವರು ಹೈ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇರೋರ್ಗೂ ಏನಿಲ್ಲ, ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋರ್ಗೂ ಏನಿಲ್ಲ. ಈ ನಡು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೀವಲ್ಲ ಸರ್, ನಮಗೂ ನಿಮ್ಗೇನೆ ಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಅದಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಏಟ್ ಬಿದ್ದೈತೆ ಸರ್. ಈಗ 2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ 60 ರೂಪಾಯಿನೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಸಪೋಸ್ 30 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 4 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಗೆ 60 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. 60 ರೂಪಾಯಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವರೇ 70 ರೂಪಾಯಿ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಥರ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕಮಿಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಜನಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿ. 190 ರೂಪಾಯಿ ಓಲಾ ಮನಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕಸ್ಟಮರ್ ಹತ್ರ 65 ರೂಪಾಯಿ ಕಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡ, 20 ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಕಮಿಷನ್. ನೀವು ಓಲಾದವ್ರೆ ನೀವೇ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, 20 ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. Many auto drivers are of the opinion that if these apps are regulated, it can be beneficial for both the auto drivers and the cab aggregators. But if these apps are not regulated, the exploitation will continue, not just of the auto drivers but also the customers who is paying exorbitant amount of money in the name of public transport. Hence the government has intervened in this matter and has started to ask for these cab aggregators to file their compliance report if they are right in this scenario. And if this thing continues, it will be a problem for all of us around the city. Now, what are the auto drivers asking the government to do? Here's what you need to know. ತಿಂಗಳಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಮಡಿಕೊಂಡು ಆಟೋ ಹತ್ರ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ, ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಸರ್ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀತಿಗೆಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸರ್, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇದಾವ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಂಥ ಆಟೋ ಚಾಲಕರನ್ನ ಬಡಬಗರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಇವಾಗ ಬೇರೆಯವನು ಯಾರೋ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟೇ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಜನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಅಂದರೆ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ಲ ಅಂತ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಆಗಿರೋದೇನೋ ಕಮಿಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ತೊಗೋಬೇಕಷ್ಟೆ. ಅವ್ರು ಕಮಿಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೂ ಇವಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಇವರು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಇವರು ಇವಾಗ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ ನಾವೇ ಆ್ಯಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದನೇ ನಮ್ಗೇನಾದರೂ ಅವರೇ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವರ್ಗಳಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ಕಾರದ ನಂಗೆ ಕೇಳೋದಷ್ಟೇ. ಬಡವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋ ಥರ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಆಟೋದವ್ರು ಏನು ಯಾರು ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್. ಏನಿಲ್ಲ, ಇದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ನಮಗೆ. ಮೇನು
ಮೇನ್ ಸರ್ ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ಗಳು ಆಟೋ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರ್ತೀವಿ ಸರ್. ಈ ಸವಾಸನೆ ಬೇಡ ಸರ್. So what is the solution to this problem, or what are we saying to the government? We are only trying to tell the government that these apps have to be regulated. These apps have to be worked in such a manner that it's beneficial for both auto drivers, the government and the people. It's not in such a way that they are exploiting the auto drivers by giving them what exactly they are requiring, that is more amount of rides and more amount of people. They also need the extra amount of earning that they're possibly supposed to get. So now the auto unions are saying that they will come together and build an app of their own that will give them a good kind of benefit. One time the government is also saying that they will come and build an app of their own, but none of this will happen in a jiffy. Either the auto drivers are set to lose revenue, or a new change is going to come up that will take a very long time. Hence, it's important that the government takes a decision very quickly and brings a solution to this matter before problems are coming forward. One thing that we've observed while we were doing this report is that the auto drivers are charged for no reason. They are held guilty for no reason. Many autos are being seized. A lot of penalty has been charged on the auto drivers, which is completely senseless, because if the apps are charging exorbitant amount of money from the consumers, how is the auto driver at fault? I mean, what is the fault of the auto drivers that you're holding them and penalizing them, seizing their daily source of revenue, seizing their livelihood? So this has to be stopped. Rather, a prudent decision has to be made, a wise decision has to be made, and regulation needs to be brought in place. Thank you so much for watching. Stay tuned with us for more such ground reports, and don't forget to subscribe to NewsHamster.